Welcome to the online class of Fansuban Sarkari College. A newly discovered virus called coronavirus disease is an infectious disease. This virus has spread almost all the countries of the world, and Bangladesh is not exception. Nearly 800 to 8,238 people already infected in this disease, and we already lost 174 people. So according to the ordinance of the government, stay at home, and according to the government policy, I am going to take the class online. Please stay with me in this class. And if you have any question, go to the comment option and write anything. I will answer this one. Look at this. There is a mango tree. It's a tree, and there is another tree. Have you seen this? There are two trees here. Now look at the trees very carefully. There are two trees. Look at again. They are mango trees, isn't it? They are mango trees. Then my question is, but one is a big mango tree, and another one is a small mango tree, isn't it? Yes. Now my question is, here mango is used before tree. Why? Here mango is used before tree. Why? Here mango is beautify. Yes, it is used to clarify a tree. If we use mango before the tree, we can understand that it is specific tree. So to clarify it, we use a mango tree. Then again, big or small is used before mango tree. Why? Again, big and small, and we have found that there are two trees here. One is big and another is small. And before the mango tree, use big and use small. Why is it used? Now, yes, they are used to give more information about the trees. We can get more information by these two words, big and small. If we tell big, we can understand that the tree is big, and if we use small, we can understand that it is just small. Now come to the question. So in a sentence, we use some words or phrases to clarify, modify, or describe other words, and they are called what? They are called what? And we are going to study and learn with these topics today. They are called modifiers, and we are going to discuss today about modifiers. At first, we have to know what is modifiers. I have already discussed it, what is modifiers. Again, a modifier is defined as a word or a group of words functioning like an adjective or adverb to describe other words in a sentence. Modifiers can be called the life of the sentence because they provide a detailed description of every people, place, or thing in a sentence. আমি একটু বাংলায় বিশ্লেষণ করছি। মডিফায়ার একটা শব্দ বা একাধিক শব্দ হতে পারে যা অ্যাডজেক্টিভ অথবা অ্যাডভার্বের হিসাবে ব্যবহৃত হয়, এবং বাক্যের অন্যান্য শব্দগুলিকে বিশ্লেষণ করতে এটাকে আমরা ব্যবহার করে থাকি। মডিফায়ারকে আমরা একটা বাক্যের জীবন বলতে পারি, কারণ ইহার মাধ্যমে আমরা ওই বাক্যের ব্যক্তি, স্থান বা যে কোনো জিনিস যাই থাকুক না কেন ওইটার বিস্তারিত বর্ণনা আমরা জানতে পারি। তাই মডিফায়ার্সটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। Look at the following sentence. Be careful. The old man was walking slowly. A sentence, the old man was walking slowly. How was the man? How was the man? Look at how was the man? The man was old. Yes, the man was old. Then how was he walking? How was he walking? সে কিভাবে হাঁটছে? Slowly. Yes, it will be slowly, right? It will be slowly. Here we have found that man, not only man, it was an old man
walking, not only walking, walking slowly. Here old modifies man and old is used before man. হেয়ার ওল্ডটাকে আমরা মডিফাই বলতেছি এবং এটা মানুষ বা ম্যান এর পূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে। On the other hand, slowly modifies walking and slowly is used after walking. And slowlyটা এখানে walking এর মডিফাই করছে এবং slowlyটা walking এর পরে ব্যবহৃত হচ্ছে। So how many kinds of modifiers are there? যদি আমরা উপরের বাক্যগুলো দেখি তাহলে modifiers কত প্রকার? উপরের বাক্যগুলো অনুসারে modifiers দুই প্রকার। Modifiers are two kinds, pre-modifiers and post-modifiers. There is also another modifiers which is not needed for us at this moment now. Pre-modifier. What is pre-modifier? Sit before a noun, verb, adverb or adjective to modify it. বাংলায় যদি আমি বলি তাহলে বলতে হবে কি এই প্রিমডিফায়ারটা কোন নাউন, ভার্ব, অ্যাডভার্ব বা অ্যাডজেক্টিভের পূর্বে বসে এটাকে বিশেষিত করার জন্য। And what is the post modifier? It is sit after a noun, verb, adverb or adjective to modify it. এবং এটা ব্যবহৃত হয় নাউন, ভার্ব, অ্যাডভার্ব, অ্যাডজেক্টিভের পরে এটাকে মডিফাই করার জন্য এটা পরে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। Let's discuss on the topics according to the board question. বাংলা যদি বলি আমি বলতে পারি বোর্ড কোয়েশ্চন যেভাবে হয়ে থাকে আমি মডিফায়ার্সটা ওইভাবেই এখন আলোচনা করব। ফার্স্ট ওয়ান, প্রি মডিফাই দ্য নাউন। আমাদের পরীক্ষায় একটা প্যাসেজ আকারে আসে এবং ওই প্যাসেজে শূন্যস্থান দিয়ে ওইখানে লেখা থাকে কি প্রি মডিফাই দ্য নাউন। If you found that it is written that pre-modify the noun, then to pre-modify the noun, an adjective or a noun adjective can be used. যদি পরীক্ষায় শূন্যস্থানে ব্র্যাকেটের মধ্যে লেখা থাকে প্রি-মডিফাই দ্য নাউন, তাহলে প্রি-মডিফাই দ্য নাউন হিসেবে একটা অ্যাডজেক্টিভ ব্যবহৃত হতে পারে অথবা কি একটা নাউন অ্যাডজেক্টিভ ব্যবহৃত হতে পারে। আমি একটু নাউন অ্যাডজেক্টিভ বলে ফেলি। নাউন অ্যাডজেক্টিভে হচ্ছে একটা নাউন যা অ্যাডজেক্টিভের কাজ করে থাকে। যেমন আমরা একটু আগে দেখেছিলাম ম্যাঙ্গো ট্রি, ম্যাঙ্গোটাও নাউন, ট্রিটাও নাউন। এখানে ম্যাঙ্গোটা ব্যবহৃত হয়েছে একটা ট্রিটাকে বিশেষিত করার জন্য এবং এটা অ্যাডজেক্টিভের কাজ করেছিল, তাই এটাকে আমরা বলি কি নাউন অ্যাডজেক্টিভ। তাই পরীক্ষা যদি দেখা যায় প্রি মডিফাই দ্য নাউন তাহলে ব্যবহার করতে হবে অ্যাডজেক্টিভ অথবা নাউন অ্যাডজেক্টিভ। একটা উদাহরণ দেখতে পারি এখানে আমরা, যেমন হি ইজ অ্যান ড্যাশম্যান, সে একজন মানুষ। এখানে বাংলায় যদি আমরা বিশ্লেষণ করতে চাই তাহলে যদি দেখো কোথাও লেখা আছে প্রি মডিফাই দ্য নাউন, তাহলে তোমরা ওই যে নাউনটা থাকবে ওই নাউনটাকে কেমন দিয়ে প্রশ্ন করবে, কেমন দিয়ে প্রশ্ন করো যদি তাহলে উত্তরটা অনেক সময় পেয়ে যাবে। যেমন এখানে আছে হি ইজ অ্যান ড্যাশম্যান, সে কেমন মানুষ। হ্যাঁ, কেমন মানুষ, মেবি ইন্টেলিজেন্ট, মেবি অ্যাক্টিভ or others. I have written the answer also. যেমন honest is an honest man, it may be intelligent man, industrious man, active man, anything else. And another one is we sat under a dash tree, যে আমরা একটা গাছের নিচে বসলাম। যে প্রশ্ন করতে পারি আমরা, যদি বাংলায় প্রশ্ন করি প্রশ্ন করতে পারি কেমন গাছটা ছিল, যেমন বড় হতে পারে, আম গাছ হতে পারে, কাঁঠাল গাছ হতে পারে, যাই হোক যেটা লিখলে হবে। যদি কাঁঠাল গাছ লিখতে চাই লিখবো জ্যাকফ্রুট ট্রি, আর বড় হলে বিগ ট্রি, যদি বিশাল বড় হয় আমরা লার্জও লিখতে পারি, লার্জ ট্রি। এইভাবে প্রি-মডিফাই দ্য নাউনটাকে লেখা যাবে। সেকেন্ড ওয়ান, প্রি-মডিফাই দ্য নাউন ইউজ ডেমনস্ট্রেটিভ। প্রায় পরীক্ষায় দেখা যাবে ব্র্যাকেটের মধ্যে লেখা আছে প্রি-মডিফাই দ্য নাউন ইউজিং ডেমনস্ট্রেটিভ। টু প্রি-মডিফাই দ্য নাউন ইউজ ডেমনস্ট্রেটিভ দিস, দ্যাট, দিজ অর দোজ ক্যান বি ইউজড। যদি প্রি-মডিফাই দ্য নাউন ইউজিং ডেমনস্ট্রেটিভ বা উইথ ডেমনস্ট্রেটিভ লেখা থাকে তাহলে এই চারটা শব্দকে ব্যবহার করতে হবে। এটা হলো কি দিস, দ্যাট, দিজ অথবা দোজ। এখানে মনে রাখবে if it is present tense then this or these can be used, and if it is past tense then that অথবা those can be used. যদি বর্তমান কাল হয় তাহলে দিস বা দিজ, এবং অতীতকাল হয়ে থাকলে দ্যাট অথবা দোজ লেখা যেতে পারে। এখানে যদি একটা জিনিসকে বুঝিয়ে থাকে, যদি এটা সিঙ্গুলার হয়ে থাকে তাহলে দিস অথবা দ্যাট, আর একাধিক বা প্লুরাল নাম্বার হয়ে থাকলে দিজ অথবা দোজ ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন একটা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে এখানে, টু সেভ ড্যাশ বয় হি টুক এ লট অফ রিস্ক। হেয়ার বয় সিঙ্গুলার নাউন, একটা বালক, তাহলে দিস অথবা দ্যাট বসাতে হবে। অ্যান্ড হি টুক ইজ ফার্স্ট টেন্স, সো উই হ্যাভ টু ইউজ দ্যাট।
So the answer will be to say that boy, he took a lot of risks. Next, pre-modify the noun, use a noun adjective. Noun adjectiveটা আমি একটু আগে বলে ফেলছি, আবার আসছে, প্রায় লেখা থাকবে pre-modify the noun using noun adjective. If it is written noun adjective, তাহলে কি করতে হবে? To pre-modify the noun, a noun adjective can be used. একটা noun adjective ব্যবহার করতে হবে. I have already told them that noun adjective was a noun that works like an adjective. The adjective মতো কাজ করে থাকে এইরকম একটা, যেমন we walked a lot and so we stood under a big dash tree to take some rest. আমরা অনেক হাঁটছি, এখন আমরা একটু রেস্ট নেব একটা বড় কি গাছের নিচে। গাছটা কি হতে পারে? যে কোনো গাছ হতে পারে। যেমন এখানে আমি অনেকগুলি অপশন লিখে রেখেছি আনসারগুলোতে, যেমন ইট মে বি এ ম্যাঙ্গো ট্রি, বানিয়ান ট্রি, জ্যাকফ্রুট ট্রি। ম্যাঙ্গো, বানিয়ান or jackfruit, all these are noun, but here it works like an adjective, so it is called noun adjective. Pre-modify the verb or noun using present participle. প্রায় দেখবে ব্র্যাকেটের মধ্যে লেখা আছে pre-modify the verb or noun using present participle. First of all, we have to know what is present participle. Use verb plus ing to pre-modify the verb or noun with present participle. যদি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল দিয়ে আমাদেরকে কোনো কিছু লিখতে হয় তাহলে ভার্ব প্লাস আইএনজি দিয়ে লিখতে হবে। যেমন একটা উদাহরণ দেওয়া হয়, there is another option also, pre-modify the noun or verb using past participle. Sometimes it will be written present participle or it may be past participle. If it is written past participle, then use past participle form of verb. Verb past participle ফর্মটাকে লিখতে হবে to pre-modify the verb or noun with past participle. Then one example is there, dash the danger of her new car, Tomalika was shocked. Tomalika মর্মাহত হলো তার নতুন কারকে কি করে দেখে। দেখা ইংরেজি কি? সি, যেহেতু প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বলতে ভার্বের সাথে আইএনজি, তাই সি না লিখে লিখতে হবে seeing the damage of her new car, Tomalika was shocked. Next, pre-modify the adjective, use intensifier. You know that there are 10 fill in the blanks in the modifiers and at least one will come that will be written that fill in the gaps with intensifier. It is very easy one. Intensifier are adverbs. Intensifier গুলো মূলত adverb that strengthen the meaning of other expression and show emphasizes. যা আমাদেরকে অন্য শব্দের পরে শব্দ থাকবে এটাকে গুরুত্ব দিতে বা এটাকে ব্যাখ্যা করতে বা তীব্রতা প্রকাশ করতে আমরা ইহা ব্যবহার করে থাকি। Some of the intensifiers are, এখানে আমি কয়েকটা intensifiers ফেলেছি, absolutely, completely, extremely, highly, quietly, rather, really, so, to, totally, utterly, very and at all. তবে intensifier বললে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় very শব্দটা। ইন্টেন্সিফায়ার দেখলে প্রথমেই তোমরা ভেরি ব্যবহার করে দেখবে, যদি দেখো ভেরি ব্যবহার করলে পরের শব্দটা মিল পাওয়া যায় তাহলে ভেরি লিখলেই হবে, আর কিছু চিন্তা করা লাগবে না। আর যদি ভেরি লিখলে না হয় তখন চিন্তা করবে। তবে প্রায় সবগুলাতেই ইন্টেন্সিফায়ার বলতেই ভেরি ব্যবহৃত হয়ে থাকে, প্রায় সবগুলাতে, সবগুলোই নয় কিন্তু। মিতা became dash happy to see me after a long time. যে মিতা খুশি হলো বা সুখী হলো আমাকে দেখে। যদি আমরা এটা চিন্তা করি তাহলে কিভাবে খুশি হলো? খুবই খুশি হলো বলতে পারি, ইচ্ছে করলে আমরা ভেরি লিখতে পারি, or so লিখতে পারি, so happy, quite happy, extremely happy, absolutely happy, or anything else, যে কোনো কিছু আমরা লিখতে পারি এখানে। Next, pre-modify the noun, use possessive. To pre-modify the noun using possessive, my, our, your, his, her, their, or its can be used. যদি বলা হয় pre-modify the noun using possessive, তাহলে আমরা my, our, your, his, her, their অথবা its ব্যবহার করতে পারি, অথবা its ব্যবহার করা যেতে পারে। যদি সাবজেক্ট হিসেবে I দেওয়া থাকে তাহলে my লেখা যেতে পারে, we থাকলে বা আমাদেরকে বুঝিয়ে থাকলে আমরা our লিখতে পারি। যদি লেখা থাকে your
তোমার সম্পর্কে থাকে তাহলে ইয়োর লিখতে পারি, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হলে হিজ লিখতে পারি অথবা হার লিখতে পারি, পুরুষবাচক হলে হিজ আর স্ত্রীবাচক শব্দ হলে হার। আর থার্ড পারসন প্লুরাল নাম্বার হলে দেয়ার লিখতে পারি, আর বস্তুবাচক কোনো কিছুকে বুঝিয়ে থাকলে ইটস লেখা যেতে পারে। তাহলে পসেসিভ হলে অবশ্যই এই শব্দগুলি ব্যবহার করবে, এর বাইরে কিছু নয়। যেমন উইদাউট দ্য নলেজ অফ ইংলিশ উইথ প্রপার আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইউ ক্যান নট কমপ্লিট ড্যাশ হায়ার স্টাডিজ। এখানে আমরা এটাকে খালি করে একটা পসেসিভ লিখব। এখানে দেখো খালি করের আগের যে বাক্যটা আছে এখানে একটা সাবজেক্ট আছে কি ইউ, যেহেতু এখানে ইউ সো উই হ্যাভ টু ইউজ ইয়োর, সো ইট উইল বি ইয়োর, যে ইউ ক্যান নট complete your higher studies without the knowledge of proper understanding. Pre-modify the noun with determiner. I have already told you that possessive and demonstrative. Possessive and demonstrative is also a determiner. Sometimes it cannot specify you. They will only tell pre-modify the noun with a determiner. Determiner is used to specify the words. Determiner ব্যবহার করা হয় একটা শব্দকে স্পেসিফাই করতে, আর মডিফায়ারের কাজই হলো কোনো কিছু স্পেসিফিক্যালি লেখার জন্য বা ক্লারিফাই করার জন্য। You have to use a word or words from the below list. Determiner বলে নিচে একটা লিস্ট দেওয়া আছে, এখান থেকে তোমরা ব্যবহার করতে পারো। যেমন article a and the. Sometimes in the question it can be said that pre-modify the noun with an article. If it is said that pre-modify the noun with an article, then directly use an or the. Demonstrative, I have already discussed it. Distributed. Distributives are many distributive pronouns are all, both, half, either, neither, each, every. These are distributive. I am starting again. There was a problem here. Possessive, I have already discussed it. My, his, her, our, their, its or your. Quantifiers, a little, a few, much, many, a lot of, some, most, no, any, enough, etc. Number 1, 10, 12, 30, 100, like that, or it may be first, second, third, like that also. Differences word, other and another. These can be used to fill in the blanks when it will be written that pre-modify the noun with a determiner. These are determiners. Sometimes it will specify it like that, pre-modify the noun with the article. If it is said pre-modify the article, you will write only article. If it is said with a demonstrative, write only demonstrative. If it is told possessive, then write only the possessives, like that. If it is written that you with a determiner, then you have to think about all this and then use any one of these. For example, actually the fox wanted to cut off their tails because he has dash tail of his own. প্রকৃতপক্ষে শিয়ালটি চাচ্ছিল সে অন্যদের লেজটা কেটে দিবে কারণ তার নিজের লেজটা কি নেই। আর এখানে আমরা কোয়ান্টিফায়ার ব্যবহার করতে পারি, যেমন কোয়ান্টিফায়ার হিসেবে একটা নো আছে, আমরা এখানে নো ব্যবহার করতে পারি, যে নো টেইল অফ হিজ ওন, তার নিজের কোনো লেজ ছিল না। নেক্সট, পোস্ট মডিফাই দ্য নাউন উইথ অ্যান অ্যাপোজিটিভ। প্রায় পরীক্ষায় এটা আসে, লেখা থাকে পোস্ট মডিফাই দ্য ভার্ব উইথ অ্যান অ্যাপোজিটিভ। যদি অ্যাপোজিটিভ লেখা থাকে তাহলে কি করতে হবে? অ্যাপোজিটিভ উইল গিভ অর ইন্ডিকেট সাম এক্সট্রা ইনফরমেশন অ্যাবাউট দ্য প্রিভিয়াস নাউন। অ্যাপোজিটিভটা আগের যে নাউনটা থাকবে এটাকে অতিরিক্ত কোনো তথ্য আমাদেরকে দিয়ে থাকবে, এটাকে আমরা অ্যাপোজিটিভ বলতে পারি। যেমন মাই ফ্রেন্ড শাম্মি ড্যাশ ওয়াজ ড্রাইভিং, যে আমার বন্ধু শাম্মি ড্রাইভিং করছে। কারণ শাম্মিটা সম্পর্কে যে কোনো একটা তথ্য দিতে হবে, হতে পারে সে ভালো গান গায়, হতে পারে সে ভালো খেলতে পারে, হতে পারে অনেক কিছু। যেমন আমি লিখে দিছি এ ফেমাস সিঙ্গার, হতে পারে ফেমাস সিঙ্গার, এ পপুলার অ্যাক্ট্রেস, এ গুড হিউম্যান বিং, অর এ ফেমাস অ্যাথলেটস, এনিথিং, যে কোনো কিছু হতে পারে। যদি লেখা থাকে অ্যাপোজিটিভ তখন আগের যে নাউনটা থাকবে ওই নাউন সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত তথ্য দিয়ে থাকবো।
পোস্ট মডিফাই দ্য ভার্ব উইথ অ্যাডভার্ব অর অ্যাডভার্বেল। আমি এখানে উইথ অ্যাডভার্ব অর অ্যাডভার্বেলটা ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখে দিয়েছি। অনেক সময় লেখা থাকবে পোস্ট মডিফাই দ্য ভার্ব, আর কিছু লেখা থাকবে না। অথবা এখানে থাকতে পারে প্রি মডিফাই দ্য ভার্ব, প্রি মডিফাই দ্য ভার্ব অথবা পোস্ট মডিফাই দ্য ভার্ব, যাই হোক না কেন এখানে অ্যাডভার্ব বা অ্যাডভার্বেলগুলো ব্যবহার করতে হবে। Here should be a word or group of words which will work like an adverb. এটা হতে হবে কি অ্যাডভার্ব মতো কাজ করবে, এমনকি শব্দ বা শব্দগুচ্ছগুলো ব্যবহার করতে হবে। এখানে বলা যেতে পারে যে অ্যাডভার্ব যদি বলা হয় তাহলে বাংলায় তোমরা ইচ্ছে করলে প্রশ্ন করতে পারো প্রথমেই কিভাবে, কখন বা কোথায় দিয়ে, তাহলে উত্তরটা চলে আসবে। যেমন এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, আই এক্সপিরিয়েন্সড এ ভেরি ইন্টারেস্টিং ইনসিডেন্ট ড্যাশ অন মাই ওয়ে টু টাঙ্গাইল। এখানে যদি আমরা ভার্বটাকে মডিফাই করি এক্সপিরিয়েন্স, তাহলে কি হবে যে কখন যদি বলি আমরা বলতে পারি গতকাল বা যে কোনো সময়, এরকম যেমন লাস্ট উইক, লাস্ট নাইট, লাস্ট মান্থ, ইয়েস্টারডে, এ ফিউ ডেজ এগো, যে কোনো কিছু আমরা ব্যবহার করতে পারি। পোস্ট মডিফাই দ্য ভার্ব উইথ অ্যান ইনফিনিটিভ, যে খালি ঘরগুলো থাকে কমপক্ষে একটা ইনফিনিটিভ দিয়ে লেখার জন্য বলা হয়, অতিরিক্ত তো অবশ্যই থাকবে। সো ফার্স্ট ওয়ান ইজ we have to know what is infinitive. To plus verb is used to form infinitive or infinitive phrases. যদি আমরা infinitive বা infinitive phrase গঠন করতে হয় তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই to plus verb দিয়ে শুরু করতে হবে। Suppose Mitha became extremely happy dash after a long time. যে মিথা খুবই খুশি হলো অনেক দিন পর। খুশি হলো বাংলায় আমরা ইচ্ছে করলে যে ভার্বটা থাকবে ওই ভার্বটাকে, যেমন হওয়া বা এক্সট্রিমলি হ্যাপি খুব খুশি হওয়া, কি করতে বা এরকম প্রশ্ন করলে উত্তর চলে আসতে পারে। যেমন টু সি মি আফটার এ লং টাইম, বা টু মিট হিম আফটার এ লং টাইম, অথবা টু কাম হেয়ার আফটার এ লং টাইম, এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করতে পারি। তবে এখানে বলে রাখা ভালো, এখানে লেখা আছে পোস্ট মডিফাই দ্য ভার্ব। It may be post modify the adjective or noun that may happen. মাঝে মধ্যে লেখা থাকতে পারে এখানে ভার্ব না লিখে অ্যাডজেক্টিভ অথবা কি নাউনও লেখা থাকতে পারে, কিন্তু উত্তরটা একই আসবে, সেটা হলো কি ইনফিনিটিভ বলতেই টু প্লাস ভার্ব লিখতে হবে। পোস্ট মডিফাই দ্য অ্যাডজেক্টিভ, মাঝে মধ্যে এইভাবে লেখা থাকবে পোস্ট মডিফাই দ্য অ্যাডজেক্টিভ। To post modify the adjective, noun or adverb can be used. Post modify the adjective বলে থাকলে noun অথবা adjective ব্যবহার করতে হবে। আর যদি pre modify the adjective বলে থাকে তাহলে adverb লিখতে হবে, শুধু adverb লিখে থাকবে। এবং pre modify the adjective বললে প্রায় সব ক্ষেত্রেই very শব্দটাই বেশি ব্যবহৃত হয়, অথবা ইন্টেন্সিফায়ার যেগুলো পড়েছিলাম ওইগুলো বেশি ব্যবহৃত হতে পারে। আর যদি পোস্ট মডিফাই দ্য অ্যাডজেক্টিভ বলে তাহলে নাউন অথবা অ্যাডভার্ব যে কোনো একটা ব্যবহৃত হবে। Suppose it is high dash we left the place. We know it very well. It is high time. It is high time. It is high time we left the place. এখন উপযুক্ত সময় আমরা এই স্থানটাকে ত্যাগ করব, এখানে টাইমটা নাউন হিসেবে কাজ করছে। Then post modify the verb with prepositional phrase. Very important one. যে 10টা খালি ঘর থাকে এখানে একটা অবশ্যই প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ এসে থাকে। Prepositional phrase starts with a preposition and ends with a noun. Ends with a noun. Prepositional phrase-টা শুরু হবে প্রিপোজিশন দিয়ে আর শেষ হবে নাউন দিয়ে। এটা নাউন ফ্রেজ হতে পারে অনেক সময়, নাউনটা সিঙ্গুলার প্লুরাল যাই হোক, এটা সেন্টেন্সের উপর নির্ভর করবে। The main thing is it will start with preposition and ends in with a noun. Without having good command over English, we will suffer dash of your life. Suffer, এখানে আমি একটা উত্তর ব্যবহার করছি কি ইন দ্য লং রান। ইন এখানে প্রিপোজিশন ব্যবহার করা হয়েছে, তারপরে দ্য লং রান ব্যবহার করা হয়েছে। নাউন বা নাউন ফ্রেজ ব্যবহার করা যেতে পারে, বাট ইট হ্যাভ টু বি স্টার্ট উইথ প্রিপোজিশন। These are the rules that are mainly come in the examination. You know it very well. There are 10 blanks
in a paragraph, and you have to fill this with the modifiers, and these are some of the modifiers. And I have written 12 rules here. These rules are only taken by studying the board questions. Now we can make an exercise from a board. It is the question of a board question, and it comes maybe 2019. I don't mention the name of the board, but it comes any board in 2019. Now what I have told in the rules, now I will apply this. Air and water are the most. Pre-modify the noun with an adjective element of the environment. Air এবং water উপাদান পরিবেশের। আমি যখন বলেছিলাম যে প্রি-মডিফাই দ্য নাউন, তখন বলেছিলাম অ্যাডজেক্টিভ লিখবে অথবা নাউন অ্যাডজেক্টিভ লিখবে। এখানে বলেই দেওয়া আছে উইথ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ, সো ইউ হ্যাভ টু বি ইউজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ। আমি বলার সময় নিয়মটা তখন বাংলায় একটু বলেছিলাম, যদি বলে প্রি-মডিফাই দ্য নাউন, তাহলে পরের যে নাউনটা থাকবে ওইটাকে কেমন দিয়ে প্রশ্ন করবে, তাহলে উত্তরটা চলে আসবে। যেমন এখানে কি পরিবেশের উপাদান বায়ু এবং পানি, কেমন উপাদান বলতে পারি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সো ইউ ক্যান রাইট ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্ট। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু রাইট নট ইম্পর্টেন্ট, you can write significant element. You can also write vital element. এক কথায় অর্থপূর্ণ যে কোনো শব্দকে লিখলেই হবে, সেন্টেন্সে যা হবে তা লিখলেই হয়ে যাবে। তাহলে ভাইটাল এলিমেন্ট, ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্ট, সিগনিফিকেন্ট এলিমেন্ট যে কোনো একটা লেখা যাবে। বাট উই আর পলিউটিং দ্যাম, পোস্ট মডিফাই দ্য ভার্ব উইথ অ্যান অ্যাডভার্ব। এখন বলা হয়েছে কি পোস্ট মডিফাই দ্য ভার্ব, এখানে পোস্ট মডিফাই দ্য ভার্ব থাকলে অ্যাডভার্ব লেখা যাবে, তাই তো। এখন অ্যাডভার্ব লিখবো কিভাবে, যেমন বাট উই আর পলিউটিং দ্যাম, কিন্তু আমরা এইগুলাকে দূষিত করছি। কিভাবে দূষিত করছি, ব্যাপকভাবে বলতে পারি, বিশালভাবে, এইভাবে লেখা যেতে পারে। যদি পোস্ট মডিফাই বা প্রি মডিফাই দ্য ভার্ব থাকে তাহলে প্রশ্ন করবে কিভাবে দিয়ে। কিভাবে দিয়ে যদি উত্তর না আসে তাহলে কখন, আর তখনও যদি উত্তর না আসে তাহলে প্রশ্ন করবে কোথায় দিয়ে, তাহলে উত্তরটা চলে আসবে। এখানে যদি আমি বলি ব্যাপকভাবে, তাহলে লেখা যেতে পারে কি গ্রেটলি, অথবা লেখা যেতে পারে কি ইনডিসক্রিমিনেটলি, লেখা যেতে পারে নির্বিচারে, আমরা এটাকে কি করতে পারি। অথবা যদি আমরা বলি কি আমাদের কি আনওয়াইজলি, এটাও লিখতে পারি, আনওয়াইজলি আমরা এটা দূষিত করছি। মিলস অ্যান্ড ফ্যাক্টরিজ ইউজ ফুয়েল, মিলস এবং ফ্যাক্টরি ব্যবহার করে কি জ্বালানি ব্যবহার করে থাকে। পোস্ট মডিফাই দ্য ভার্ব উইথ ইনফিনিটিভ দেয়ার প্রোডাক্টস। ইনফিনিটিভ বলতে কি বোঝায়, একটুকে দেখে আসছি আমরা টু প্লাস ভার্ব, আর তখন কি করতে দিয়ে প্রশ্ন করলে উত্তরটা চলে আসবে। দেখো যে মিলস এবং ফ্যাক্টরিগুলা তারা ফুয়েল ব্যবহার করে, জ্বালানি ব্যবহার করে, তাদের পণ্যগুলা কি করতে, পণ্যগুলো উৎপাদন করতে। উৎপাদন করা ইংরেজি কি প্রডিউস, আর এখানে যেহেতু ইনফিনিটিভ তাহলে টু প্লাস ভার্ব লিখতে হবে, তাহলে বলতে হবে কি টু প্রডিউস, তাহলে টু প্রডিউস দেয়ার প্রোডাক্টস। দ্য বার্নিং অফ দিস ফুয়েলস ক্রিয়েট স্মোক, পোস্ট মডিফাই দ্য ভার্ব উইথ অ্যান অ্যাডভার্ব। যে পোস্ট মডিফাই দ্য ভার্ব বললেই চিন্তা করতে হবে অ্যাডভার্বের কথা, শুধু পোস্ট মডিফাই দ্য ভার্ব নয়, প্রি মডিফাই দ্য ভার্ব বললেও চিন্তা করতে হবে অ্যাডভার্বের কথাই। আর অ্যাডভার্ব বলে প্রথমে প্রশ্ন করবে কিভাবে, কিভাবে দিয়ে প্রশ্ন করলে যদি উত্তর না আসে তখন কখন, তারপরে কোথায়। যেমন এখানে বলা হয়েছে দ্য বার্নিং অফ দিস ফুয়েলস, এই জ্বালানিটা যদি আমরা পুড়িয়ে থাকি তাহলে ক্রিয়েট তৈরি হয় স্মোক, ধোঁয়া তৈরি হয়। ধোঁয়াটা কিভাবে তৈরি হয়, আমরা জ্বালানি তৈরি করলে ব্যাপকভাবে, বিশালভাবে, অনেক, বা এইগুলি আমরা লিখতে পারি, যে কোনো কিছু লিখতে পারি। যেমন আমি এখানে ব্যবহার করলাম কি লার্জলি, কেউ যদি মনে করো লার্জলি না লিখে লিখবে কি গ্রেটলি লিখতে পারো, বা অন্য কোনো কিছু লিখতে চাও লিখতে পারো, যে কোনো কিছু লিখলেই হবে। মোটর ভেহিকলস অলসো পলিউট দ্য এয়ার, মোটর ভেহিকলও কি করে, বায়ুকে দূষিত করে। ইউজ অ্যান অ্যাপোজিটিভ, আমরা 8 নম্বর নিয়মটা মনে হয়ে পেয়েছিলাম অ্যাপোজিটিভ সম্পর্কে, এবং এখানে বলা হয়েছিল কি অ্যাপোজিটিভ হলো কি আগের যে নাউনটা থাকবে ওইটা সম্পর্কে বিশ্লেষণ বা বিস্তারিত কোনো কিছু লেখা, বা ওই নাউনটার একটা পরিচয় প্রদান করা। যেমন মোটর ভেহিকলস অলসো পলিউট দ্য এয়ার, মোটর ভেহিকলও বায়ুকে দূষিত করে। এখন এখানে খালি ঘরের আগের যে নাউনটা সেটা হলো কি বায়ু, বায়ু সম্পর্কে আমরা যে কোনো তথ্য লিখব। যেমন বায়ুটা কি একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ইংরেজি কি অ্যান ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট।
অথবা দ্য মোস্ট ভাইটাল এলিমেন্ট অফ আওয়ার এনভায়রনমেন্ট, যে কোনো কিছু লেখা যাবে। উত্তরটা অনেক বড়, তাই আমি উত্তরটা এখানে লিখিনি, অনেক বড় থাকায় এখানে আমি উত্তরটা লিখিনি। ওয়াটার ইজ অলসো পলিউটেড বাই, বায়ু পরে আসলো কি পানি, পানি দূষিত হয়ে থাকে প্রি মডিফাই দ্য নাউন উইথ এ কোয়ান্টিফায়ার। এখন কি লিখবো? কোয়ান্টিফায়ার। একটু আগে আমরা দেখেছিলাম কি ডিটারমাইনার, ডিটারমাইনার একটা অংশতে ছিল কি কোয়ান্টিফায়ার। কোয়ান্টিফায়ার বলতে কি যে মেনি, সাম, ভেরিয়াস, এই ধরনের শব্দগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন ওয়াটার ইজ পলিউটেড বাই ড্যাশ কাইন্ডস অফ ওয়েস্ট, ওয়েস্ট বলতে কি ময়লা আবর্জনা, তাহলে কেমন ময়লা আবর্জনা? বিভিন্ন ময়লা আবর্জনা আমরা বলতে পারি। তাহলে বিভিন্ন বলতে কি লেখা যেতে পারে? মেনি লিখতে পারি আমরা, অথবা লিখতে পারি কি ভেরিয়াস লিখতে পারি। মেনি লিখলে হবে, আবার কেউ যদি মনে করো মেনি না লিখে ভেরিয়াস লিখবে, ভেরিয়াসও লেখা যেতে পারে। যে কোনো ধরনের ওয়েস্ট বা ফিল্থের মাধ্যমে এটা দূষিত হয়ে থাকে। এখানে বলা হয়েছে কোয়ান্টিফায়ার্স, মাঝে মধ্যে দেখবে লেখা আছে যে কি প্রি মডিফাই দ্য নাউন উইথ ডিটারমাইনার, শুধু ডিটারমাইনার লেখা থাকবে, ডিটারমাইনার থাকলেও এগুলো লেখা যেতে পারে। উই অলসো কন্টিমিনেট ওয়াটার, আমরা বায়ু পানিকে দূষিত করে থাকি পোস্ট মডিফাই দ্য ভার্ব উইথ প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ ইনটু ইট। প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বলতে বোঝায় কি ভার্বের সাথে আইএনজি, আর যখন প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ বলবে তখন ভার্বের সাথে আইএনজি লিখবে, তারপরে একটা নাউন ব্যবহার করতে হবে। যেমন আমরা পানিকে দূষিত করে থাকি, ইহার মধ্যে কি করে? যে ময়লা আবর্জনা ফেলে, ফেলে দেওয়া ইংরেজি হইতেছে কি থ্রো, তাহলে কি থ্রোর সাথে আইএনজি লিখতে হবে, থ্রোয়িং, আর ময়লা আবর্জনা কি ওয়েস্টস, তাহলে থ্রোয়িং ওয়েস্টস ওয়েস্টস ইনটু ইট। ফার্মার্স ইউজ, কৃষকেরা ব্যবহার করে প্রি মডিফাই দ্য নাউন উইথ এন অ্যাডজেক্টিভ। প্রি মডিফাই দ্য নাউন বললেই অ্যাডজেক্টিভ হয় বা নাউন অ্যাডজেক্টিভ হয়, আমরা জানি, প্রথম নিয়মটাই আমরা বলেছিলাম এটা, এবং এখানে বাংলায়ও বলেছিলাম সেটা হলো কি যে যখন প্রি মডিফাই দ্য নাউন থাকবে তখন পরের যে নাউনটা থাকবে ওই নাউনটাকে কেমন দিয়ে প্রশ্ন করলে উত্তরটা চলে আসবে। যেমন ফার্মার্স, কৃষকেরা ব্যবহার করে ফার্টিলাইজার, তারা সার ব্যবহার করে থাকে, কেমন সার ব্যবহার করে? রাসায়নিক সার, তাহলে রাসায়নিক ইংরেজিটা হলো কি কেমিক্যাল। আবার যদি কেউ মনে করো ক্ষতিকারক, তাহলে লিখতে পারো হার্মফুল, কিন্তু আমরা জানি যে রাসায়নিক সার, তাই লিখলাম কি কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার। কেউ হার্মফুলও লিখতে পারো, আপত্তি নেই এখানে। and insecticides and pollute water. Pre-modify the noun with present participle. Present participle, past participle বলতে বোঝায় কি ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম। আমরা মনে হয় 4 নম্বর নিয়মটা এখানে দেখেছিলাম, এই নিয়মটাকে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বলতে ভার্বের আইএনজি, আর ফার্স্ট পার্টিসিপল যখন বলবে তখন ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম। প্রি-মডিফাই দ্য নাউন উইথ এ ফার্স্ট পার্টিসিপল ওয়াটার ইজ হার্মফুল টু হেলথ, স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক। পানি, তাহলে কোন পানির স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক? আমরা বলতে পারি দূষিত, তো দূষিত ইংরেজিকে আমরা বলতে পারি পলিউটেড, অথবা বলতে পারি কন্টিমিনেটেড। আমি এখানে পলিউটেড ব্যবহার করলাম, যে পলিউটেড ওয়াটার ইজ ড্যাশ হার্মফুল ইন্টেন্সিফায়ার। ইন্টেন্সিফায়ার বললেই প্রথমে ভেরিটাকে ব্যবহার করবে, যদি ভেরি লিখলে না হয় তখন অন্য শব্দগুলোকে ব্যবহার করতে যাবে। এখানে ভেরি ব্যবহার করলে কি হয়ে যাবে? হ্যাঁ, এখানে ভেরি ব্যবহার করলেই হবে, যে ভেরি হার্মফুল, তাহলে এখানে ভেরি হার্মফুল বললেই হবে, যে ভেরি হার্মফুল টু হেলথ। এইভাবে সমাধান করা যাবে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, this is our class about determiners. In the comment you can write any question that you need to know. I will reply it in time, and I will come again with another class very soon. I will come with another class, and I will notify it on our Pennsylvania Golf College Facebook page when the class will start. So protect yourself and others from infection of coronavirus by washing your hands again and again, and not touching your face without washing your hands. Stay safe, stay home, stay safe. Goodbye. Thank you for watching it.